Good afternoon, teacher. Yes, please mark your attendance. Good afternoon, teacher. Good afternoon, teacher. Please mark the attendance. Good morning, teacher. Good afternoon, teacher. Okay, smile please. Let me take your nice photo. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചിരിച്ചേ, നല്ല വൃത്തിക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് നല്ല ഫോട്ടോ വരട്ടെ. ദേവാങ്കൊക്കെ ഒന്ന് ചിരിച്ചേ, അമൃതക്കുട്ടി എല്ലാരും ചിരിക്കുക. നീലാഞ്ജന ചിരിച്ചില്ല? നോക്കട്ടെ നീലാഞ്ജന ടാബ് ആർക്ക്? Who is having tab? Oh, you have tab. Okay. Okay, now all of you, did you mark it? Good. Good. Please, did everybody mark your attendance? Okay. Arav? Yes, I'll just call out your names. G.R. Rose, Anigraha Bridget, Devang, Amrita, Angel Benny, Jovin, Joel, Niadas, Daniel George, Alan Joseph, Jonah, Ayush, Abel Matthew, Nazar Mariam, Dikshit, Razin Yusuf, Adina Sunil Kumar, Aman Madhava, Nilanchana, Hadia Rashid, Neela Shakir, Ryan Pipi, Zara Maria, Aifuna, Arav P. Vinod, next screen, Anirudh TV. Yes, anybody else? English. Yeah, English. Workbook. വർക്ക് ബുക്ക് നമുക്ക് ഇന്നും കൂടി അല്ലോ, ഞാൻ വർക്ക് ബുക്ക് ഇന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമ്മൾ വർക്ക് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഈ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. ദാറ്റ് വി വിൽ ടേക്ക് ഇൻ ആ റെഗുലർ ക്ലാസ്. നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ റെഗുലർ ക്ലാസ്സിന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡിയർ. ഓക്കെ, വി വിൽ ടേക്ക് ലെസൺ. എവറിത്തിങ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് നോ? അയ്യോ സോറി, മൈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാറിപ്പോയി. 1 second. Wait, I will tell you the page number. Don't worry. Whether we have to do them. Page number എത്രയാ? നോക്കിട്ട് പറയാം. മിസ്സേ ഡിക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. മിസ്സ് പറഞ്ഞല്ലേ മിസ്സേ? 2 ആഴ്ച എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചില്ല അല്ലേ? കള്ളികളും. വേർഡ്സ് പറഞ്ഞ ഡിക്റ്റേഷന് ഡിക്റ്റേഷൻ വേർഡ് പഠിച്ചില്ല മിസ്സേ. Okay, now take in our textbook page number 41. Dictationunda? Take page number 41. When is your exam? English exam, do you know? It's on next Friday. Our English exam is on next Friday. Okay. മിസ്സേ പേജ് നമ്പർ പഠിച്ചു റെഡിയാണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. മിസ് പേജ് നമ്പർ എത്ര? പേപ്പർ അയച്ചു വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ റിസൾട്ട് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി 50 out of 50, not 49. All should get 50 out of 50. Okay, that means you have to study well. മിസ്സേ Yes, പേജ് നമ്പർ എത്ര? page number 41. 41 ആ? This is a revisions. Revisions means from all the lessons. First one is from the lesson Rainbow Butterfly. Chilli, Chilli, Milli, Killer, Namada.
Yes. Rainbow butterfly exercise. What should take your pencil also with you? And if anybody has to mark your attendance, please mark it. Don't forget it. Attendance mark ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലോ ട്ടോ. Now all have to mute and give. Page number 41. 41. Abel Matthew, screen share ചെയ്യാൻ നോക്കി മുട്ടിയിരിക്കുവായിരുന്നോ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്? അമ്മേ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അമ്മേനെ അച്ഛനെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. വേഗം somebody has unmuted. Who is that? അത് ആരെ ഈ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആള്? Adina Sunilkumar, mute and give. Sarah Maria Shaiju, please mute and give. Next. Abis എന്താ ഫോൺ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണോ? പിന്നെ അബ്ദുസില്ല അബ്ദുസ് മരണം ചിരിപ്പിക്കാന് ഉമ്മക്ക് അർച്ചാറുണ്ട്. ഫോൺ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞുമാമ ചിരിപ്പിച്ചിട്ട് സൗണ്ട് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് വരില്ല. മ്യൂട്ട് ഇനി ഡോണ്ട് ടച്ച് ദ ഫോൺ. ഓക്കെ അബീസ്, ഇനി തൊടല്ലേ, ഫോൺ തൊടല്ലേ. ഓക്കെ, കുഞ്ഞുമാവ അവിടെ കളിച്ചോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. അവൻ കുഞ്ഞല്ലേ, അവൻ കളിക്കട്ടെ. പക്ഷെ ഫോൺ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം, എന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് വരും കേട്ടോ. Nobody should unmute now because so much sound is coming. You can mark your attendance, those who didn't mark. Okay dears, first one is from page number 41, the rainbow butterfly sentences. Rewrite these sentences using capital letters and full stops. Snow White met 7 dwarfs. Snow White met. So first letter should be capital letter. We all should remember that a sentence should be begin with a capital letter. A sentence should be begun with a capital letter always. First letter eppozhum capital letter adikkanam sentence inde, not words, first letter sentences. So seven drafts എന്ന് പറയുന്ന ആ പോർഷനിൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലല്ല തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻഡഡ് വിത്ത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഓൾസോ. സോ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, സ്നോ വൈറ്റ് മെറ്റ് 7 ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്, അതിന് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പും ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ, മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ലൈക്സ് ടു വാച്ച് കാർട്ടൂൺ നെറ്റ്വർക്ക്. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കൊള്ളാലോ. ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് കാർട്ടൂൺ കാണണമെന്ന് ഇഷ്ടമാണ്, നിങ്ങളെ പോലെ പിള്ളേരെ പോലെ. നിങ്ങളൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കാർട്ടൂൺ കാണാറുണ്ടോ? പേജ് നമ്പർ കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? 41. എന്നാ പിന്നെ എത്രയാ മോളെ? 55. Okay. Okay, sorry. Be silent, all of you. Mute and keep. I will tell you. നമ്മുടെ ബനിയാൻ ട്രീയുടെ ലെസൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത പേജ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ബനിയാൻ ട്രീയുടെ എക്സസൈസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് പേജ് എടുക്കുക. അതെത്ര നിങ്ങളുടെ അല്ല, we have a lesson called the Banyan. Aish Bibi കേൾക്കും, മുഴുവൻ മിസ് പറയുന്നത് മുഴുവൻ കേൾക്കണം.
ബനിയൻ ട്രീ കഴിഞ്ഞോ? ബനിയൻ ട്രീയുടെ ലെസൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് പേജ്, അതായത് അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വാട്ട് ആർ നേഹ ആൻഡ് സം ഡൂയിങ്, വാട്ട് ഈസ് പപ്പ ഡൂയിങ്, വാട്ട് ഈസ് സുജൽ ഡൂയിങ്, വാട്ട് ആർ കര ആൻഡ് സബ ഡൂയിങ്, വാട്ട് ഈസ് അബു ഡൂയിങ്. അതിന് ശേഷമുള്ള നെക്സ്റ്റ് പേജ് ഒന്ന് എടുത്തേ. ആൻഡ് ആയുഷ് ജസ്റ്റ് റൈസ് ആൻഡ് ഷോ മീ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഒന്ന് ഉയർത്തി കാണിച്ചല്ലേ നോക്കട്ടെ. തിരിച്ചു പിടിക്കണം, എനിക്ക് പേജ് കാണണം മോനെ. അതേതാ പേജ്? അതല്ലല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. എന്റെ ടെക്സ്റ്റ് അതല്ല, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചേ. ഓക്കെ, സാവിയോട് ഒന്ന് കാണിച്ച മോനെ. സാവിയ കൂട്ട മിസ്. യെസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പേജ് കാണിക്കും സോഫിയ. അതേസ് ബി സൈലന്റ്. അല്ല, ഒരു മിനിറ്റ് സാവിയോ, അത് കാണിച്ചേ. അതെന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല പേജ്. അതാ സാവിയോ, ഡോണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കേ. അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടല്ലേ, അതൊന്നും എന്റെ പുസ്തകത്തിലില്ലല്ലോ. അയ്യോ, അതില്ല. അപ്പൊ അതെവിടെ പോയി? പിന്നെ മിസ്സിന്റെ കാണിച്ചേ. മിസ്സിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പേജ് ഇതാണ്. ഇങ്ങനെയാ വരുന്നത്. ഇത് നമ്മളുടെ ബുക്കിലുണ്ട്, പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ആണേ ഉള്ളു മിസ്സേ. എത്രാമത്തെ പേജാണ്? 55. Take page number 55. Take page number 55 തന്നെ. നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലെ 55 എടുത്ത് എന്നിട്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചല്ലേ മിസ്സി. 55 ഇല്ലേ? 55 ഉണ്ട്. അപ്പൊ 55 എന്താ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്യാമറയുടെ അടുത്ത് പിടിച്ചേ. ലിസണിങ് ടു അല്ല, അതെന്തുവാടാ അത്? ഹരി ഹൈദർ ഒന്ന് വായിച്ചേ. മിസ്സിന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. റെയിൻബോ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്നാണ് ഹെഡിങ്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Rewrite these sentences using capital letters and full stops. അതാണോ? അതെ മിസ്, അതന്നെയാണ്. Okay, then that is 55 in your ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലേ? അപ്പൊ എന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ 41. അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് വർക്ക് കാണൂല്ലോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില്. അത് വിട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എടുത്തോ. പേജ് നമ്പർ 55 വർക്ക് ഇருக்கு. First one is done there. Snow White made 7 dwarfs. Answer is given there. Snow, first letter should be capital letter. Mute and give. Next, Snow White, snow and white. W should be capital letter. Then last there should be capital. Ended sentence should be ended with a full stop. Next, second one, my grandfather likes to watch Cartoon Network. This only I said, this grandfather likes to watch cartoon. He's like a child like you. You like to watch a cartoon, isn't it? Here, this grandfather also likes to watch cartoon, isn't it? Does your grandpa watch a cartoon? Ningalde grandpa cartoon കാണാൻ വരാറുണ്ടോ? ഡോറ ബുജ്ജിയും പിന്നെ ആരോ ഉള്ളേ? വേറെ cartoon നിങ്ങൾ കാണുന്നേ? Dora Buji, Honey Bunny, Ninja Hattori, Robo Chama. മോശാണിത പേര്. തീർന്നോ? അത്രേ ഉള്ളോ? ഞാനും മോബജാമയും കാണും. ശരി, ഓക്കെ ഗുഡ്. Enough. മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മതി. ഇനി ഓരോരുത്തർ പാട്ട് പാടുന്ന പോലെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ട. Okay. Does your grandfather come to watch Dora Buji or Honey Bunny? Bunny എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞേ? Honey Bunny മന്നിയോ? Honey Bunny സോദാൻ പോപ്പട്ട്.
മതി 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 മനസ്സിലായി. ഹണി ബന്നി സോദ പോപ്പറ്റ് അത്രയും മതി. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ കാണാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഗ്രാൻഡ് മദറും ഒക്കെ വരുമോ? Yes, miss. ആരുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ്? ഹൂസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വിൽ കം ടു വാച്ച് ദ കാർട്ടൂൺ? റൈസ് ദ ഹാൻഡ്. ലെറ്റ് മീ Miss, Abhina's grandfather will come to watch that. Okay, next. Who? Biona's grandfather. Grandfather ആണോ ബിയോണ നിന്റേത്? ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് വരുന്ന എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഞാനൊന്ന് ദിവസം ഓക്കെ, ആ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഡോറ ബുജ്ജി ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. അദീനക്കുട്ടി പറഞ്ഞായിരുന്നു, അദീനക്കുട്ടിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും വാച്ച് ചെയ്യൂ അല്ലേ? പിന്നെ ആരുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ്? നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഓരോ മഞ്ചൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കാം, കാർട്ടൂൺ കാണുന്നതിനിടയ്ക്ക് തിന്നാന് അല്ലേ? Okay, okay. Here, next here, my grandfather likes to watch Cartoon Network. Okay. Now, how to write that sentence in correct way? First letter should be capital letter. So M should be capital letter, and last there should be full stop. Understand? Okay, I will write. Wait, I will write. Second one. My grandfather quite like that way, likes to watch Cartoon Network. Full stop. You have to write like this way. Next, second one. Next, third one. Okay, third question. What is the third question? The tree was full of rosy apples. The tree was full of rosy apples. How to write? Who will tell? Adina, can you answer that? Answer ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Okay, Nasa is ready. Okay, ready. കുട്ടി അത് പറയണ്ട, സ്പെല്ലിംഗ് പറയണ്ട, ഇവിടെ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുത്തേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ടു സേ ദാറ്റ് വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഷുഡ് ബി മേക്ക് ഫോർ ദാറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് എ കറക്റ്റ് സെന്റൻസ്. Full stop. Where should we put full stop? Apples in there. Okay. What to matter varthanulla? Any other changes? No. Okay, good girl. Nasa Mariam has said one change. One more change is there. What is that? Daniel, can you answer that? Can you say it correctly, Daniel George? She said that there should be full stop at the end of the sentence. And one more change is there. What is that? First letter. Very good. First letter should be capital letter. So how to write? The tree was full of ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലോട്ട് പകർത്തി എഴുതണോ? എഴുതണം കേട്ടോ.
The tree was full of rosy apples. Full stop. The tree was full of rosy apples. മക്കളെ ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തരാം അതിനുശേഷം എഴുതാം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് പ്ലീസ് ലിസൺ. Okay, I will share the screen afterwards. Please listen. I will say 1 or 2 sentences regarding exam. Next Friday is our exam, isn't it? Okay, next Friday during our English period your exam will be conducted. നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഫ്രൈഡേ അല്ലേ നമ്മുടെ എക്സാം? അതിന്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ടൈമാണ്, അതായത് ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ, ആ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡിന്റെ ടൈമിലാണ് നമുക്ക് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദ പോയിന്റ്? മനസ്സിലായോ? അത് സമയം മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ ഡ്യൂറിങ് അവർ എക്സാം അവർ ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ് വി വിൽ കണ്ടക്ട് ദ എക്സാം. The question is out of 50 marks question will be there. Okay, and you need not study any question and answers. Big answers are not there, but you have to study the small answers, means one word answers and all. Fill in the blanks, true or false, grammar and all. One second. Class 2 questions are not there. Okay, yes, നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഞാൻ റിവിഷൻ തന്നായിരുന്നോ? റിവിഷൻ ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും പഠിക്കണ്ട മക്കളെ കഷ്ടപ്പെട്ട്, പക്ഷെ ഗ്രാമർ ഫുള്ള് പഠിക്കണം. വൺ വേർഡ് ആൻസേഴ്സ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള. അന്ന് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ മക്കളെ? Yes. So okay. Study those parts. Question answers no need to study. Next point is during our exam period, just you have to join the Zoom class. Through Zoom only we are conducting the exam. English exam is conducted through Zoom. As you join the class, you have to join the exam also. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്ന പോലെ ഇതേപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ കയറുക. അതിനുശേഷം മിസ് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ തന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷെയർ ചെയ്യും. Nobody should off your video. I want see everybody like this way. Your video should be on. Understand? വീഡിയോ എല്ലാവരുടെയും ഓൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കണം. ആരെങ്കിലും വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കി വെച്ചിട്ടാണ് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ പേപ്പർ നമ്മൾ വാങ്ങത്തില്ല, മാർക്കൊന്നും പേപ്പർ കറക്ഷൻ ചെയ്യത്തില്ല, പേപ്പർ വാങ്ങത്തില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? So then if the exam is not over by the 40 minutes or means one period, we will continue in the next period also. അപ്പൊ നമുക്ക് 40 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത പീരീഡ് അതേപോലെ തന്നെ you have to rejoin the class and then you have to write. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുന്നത് A4 ഷീറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പേപ്പറിൽ നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം. Understand? You have to buy the A4 sheets and then you have to write on the paper neatly. First you have to write your name, class, subject. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകണം. Do you know what is the reason for that? എന്താണെന്നറിയാൻ കാരണം? Because sometimes you may write, for example, I will tell you here, Anvida is writing her exam and she has written only Anvida. On the paper she has written only Anvida. She has sent to me and I may not be knowing which Anvida is this, because we have many other Anvidas in our school. In LKG there is, UKG there is, second standard there is one Anvida, and in 5th standard and all like that way. ഒരാളുടെ ഒരേ പേരിലുള്ള പല കുട്ടികളുണ്ടാകും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഏഞ്ചൽ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കുറെ ഏഞ്ചൽമാരുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതണം? You have to write your complete name plus your class and your subject. മനസ്സിലായോ? You have to, suppose if you are
Gia Rose Jason, class 2 English. Like that way you have to write. Don't write only Gia. ക്ലാസ്സും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലെന്നൊരു പേപ്പർ ഒന്നും നോക്കിയില്ല. കാരണം ഇത് ഏത് ക്ലാസ്സിൽ ഏത് കുട്ടിയാന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇതേ പേരിൽ വേറെ കുട്ടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ? So you have to write your name completely because we are not collecting the paper from the class itself. You are sending the answer sheets in WhatsApp. So you have to write clearly your name, class and all. Did you get to the point? കാര്യം മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് എത്രയും? You have to write neatly. If you don't write neatly, the photo of that paper also will not get properly, so teacher cannot read. Then teacher will not check your paper, will put into mark, means completely wrong and 0 out of 50 you will get. ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കണ്ട. 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 തന്നെ ആയിരിക്കും. വൃത്തിക്ക് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ 0 തന്നെ. പേപ്പർ വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ ടീച്ചർ കറക്ഷൻ ചെയ്യും? So what do you have to do for that? You have to write very neatly. Another thing, some students still have not yet completed the notes. Sir, ഇന്നലെ ഇട്ടിരുന്ന മെസ്സേജ് കണ്ടായിരുന്നോ നിങ്ങള്? മിസ് പറയും ഓരോരുത്തരോടും ഓരോന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാവരോടും ഒരു പേജിൽ ഒരു ലെസണിലൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല. സപ്പോസ് നിയാദാസിനോട് ഞാൻ പറയാണ് സെക്കൻഡ് ലെസന്റെ 3rd ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ നോട്ട് ബുക്കിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് തരിക, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് തരാൻ പറയും. ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട്. അപ്പം നിയ സെക്കൻഡ് ലെസന്റെ 3rd ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ആയിരിക്കും തരേണ്ടത്. പക്ഷെ ജോവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് വേറെ ആയിരിക്കും. ജോയിലിനോട് ചോദിക്കുന്നത് വേറൊരു ലെസണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ നിങ്ങൾ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിയോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടൊന്നും നോക്കണ്ട ആരും. If your note is not completed, you will lose 5 marks. So you will get 10 marks if your notes are written correctly, and if you have brought it to school for correction, and if you have attended the class tests and all, or if you are not absent in classes, means you are regular in a class, attending in classes, means full attendance ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 10 മാർക്സ് ഫ്രീ കിട്ടും. വേണോ വേണ്ടയോ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോ. പിന്നെ ആൻസർ ഷീറ്റ് നീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകത്തില്ല. Another thing, while you take the photo, don't shake the phone and take the photo. ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് പേപ്പർ അയച്ചു തരുമ്പോൾ ഫോൺ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഷേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാകും, ഒന്നും ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല. ക്ലിയർ ഇല്ല പിന്നെ വായിക്കാൻ പറ്റുമോ? ടീച്ചറിന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ മക്കളെ. Also you have to submit the notes, lessons, exam sheets soon after the exam. അതായത് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്ത് പോയ ഉടനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നൊരിക്കലും നേരത്തെ വിവരം അറിയിക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോട് പറയണം. സപ്പോസ് അമ്മ എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണോ, ഫോണും കൊണ്ട് പോവുകയാണോ, അതുകൊണ്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഇൻഫോം ദ സബ്ജക്ട് ടീച്ചർ ബിഫോർ ഇറ്റ്സെൽഫ്, നേരത്തെ അറിയിച്ചേക്കുക. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഓക്കെ. അത് ഓർത്തപ്പം പറഞ്ഞാല് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് next 4th one. The tricycle has 3 wheels. What is tricycle? Tricycle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is? 3 വീലുള്ള സൈക്കിള്. നിങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്ന സമയത്ത് okay. When you were starting or when you were in the beginning of cycling, you might have got a tricycle. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബൈസിക്കിൾ എന്നാണ്. ബൈസിക്കിൾ means 2 tires will be there. Okay. Okay, right. The tricycle has 3 wheels.
Full stop. ആൻസർ ഷീറ്റിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയച്ചാൽ ആൻസർ ഷീറ്റ് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കണം. ഒരാള് പോലും ആൻസർ ഷീറ്റ് അവിടെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് കളഞ്ഞേക്കല്ല. കാരണം സ്കൂൾ റീഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ആൻസർ ഷീറ്റ് എല്ലാം സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരുടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരാള് പോലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ, ഇംഗ്ലീഷിന് മാത്രമല്ല ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ പോലും ആൻസർ ഷീറ്റ് അവിടെ ഇവിടെ ഇട്ട് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയരുത്. യു ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു ദ സ്കൂൾ വെൻ ദ സ്കൂൾ റീഓപ്പൺസ്. Okay, next one. You left your book in the library. First letter should be capital letter. You left your book in the library. Library. Full stop. Next. Completed? Yes. Now will we wind up the class because time is up. No, sorry, 4 more minutes are left. Miss. Yes. Miss, 7th one, 8th one ഒക്കെ എഴുതണ്ടോ മിസ്സേ? ഇതിനകത്ത് 7th one ഒക്കെ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തില്? ഉണ്ട്. ടീച്ചർ 6ത്തെ 7ാമത്തെ 1ാമത്തെ 2ാമത്തെ 3ാമത്തെ ഒക്കെ. 1ാമത്തെ 4ാമത്തെ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇനിയുണ്ട് മിസ്സേ കൊറേ. മിനിറ്റ്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇപ്പൊ മിസ് തന്നത് തന്നെയല്ലേ ഉള്ളേ? 8 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, 5 അല്ല. ഓക്കേ വെയിറ്റ്. ഈ 5th വരെയുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളതും കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ? ഞാൻ തന്നതും സെയിം ആണോ? In my textbook there are no 6th, up to 5 only. 5 വരെ ഉണ്ട് എന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില്. ഓക്കേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. അത് നോക്കി നമുക്ക് ബി ഉണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് മിസ്സിന്റെ ബുക്കില്. ബി ഉണ്ട്. ബി ആണ് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത്. ഓക്കേ. അത് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് മിസ്സിനെ അയച്ചു തരാം. എന്നിട്ട് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടെന്ന് മിസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരുമോ? Okay, then we will wind up the class because textbook le cheriyoru variations ulladonde. Did everybody mark your attendance? Cheydu. Jovin. Bye bye. Joel ആണ് ഉറുമ്പ് കാട്ടുന്നത്. ജോവിനെ അവൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ജോവിനെ വിളിച്ചപ്പോ എന്തുവാടാ ചക്കര ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് കുരുത്തക്കേട് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടടാ? Joel, please raise the hand.
ഏതാ ആരുടെ യെല്ലോയുടെ ആണോ പിങ്കിന്റെ ആണോ കൈ പൊങ്ങിയേക്കുന്ന? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. മിസ് എന്തിനാ കൈ ഉയർത്താൻ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ആരാണ് ജോബിൻ ആരാണ് ജോയൽ എന്ന് മിസ്സിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ശരി, ക്ലാസ്. Bye bye, miss. Be ready for the exam. All the best for the exam. Study well. Okay. Bye bye. How much mark? Anirudh, Bye, miss. Bye bye. Bye. Anirudh, are you ready for the Mama, bye. Okay, love you, dears. All should score 50 out of 50. Okay. Bye. Bye.